Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Dikush vërtet mendon se mund të tallet me inteligjencën e shqiptarëve në Maqedoni. Është thënë jo një herë, por është thënë me mija herë se mund të tallet me inteligjencën e vetë, se jo të shqiptarëve në Maqedoni. Po sërish jo në Tetov. Edhe pse punësimet në Spitalin Klinik në Tetov kanë trazuar shumë pluhura, por edhe kanë ngritur shumë re, të paqarta, të turbullta. Ajo që befason është kthimi prapa i ministreshës së financave, Dimitrieska Koçovska, cila është vajzë nga Tetova, një fëmijë jonë, e imja, dhe duke thënë se pëlqimet i kam dhënë qysh në vitin 2025 në një konferencë për shtyp. Unë nuk do isha ndalur në arsjetimin e drejtorit të spitalit, por juftoj që ta ndiqni se çfarë thot ajo, posaçërisht lidhur me punësimet, që ende sot e kësaj dite, pra pasi kaluan edhe zgjedhjet, nuk duken në horizont. За колку институции до сега имате дадено согласност, затоа што изминативе 2-3 дена од Тетовската клиника болница установа протестираат, нема добиено плата за 2 месеци и се закануваат дека доколку не им се реши статусот, тие веќе нема договор на дело, нема да бидат ангажирани. Благодарам на прашањето, мислам дека е добро прашање и да објасниме, да искористиме прилика процедурата како оди едно барање за вработување или согласно за вработување. Најпрво ресорното министерство, во случајот Министерството за здравство, треба да испрати допис со барање за согласности, дали за договорци на дело, дали станува спор за неопределено или неопределено, до Фондот за здравство. Оттаму испраќаат допис до Министерството за финансии, каде што бараат одредени вработувања. Првото што правиме, конкретно за здравство, е проверки дали има средства или нема средства. Доколку нема средства, не можеме да одговориме позитивно никако. Ако има средства, во рок од 30 дена ние мораме позитивно да одговориме. Тоа е рокот наш. И не се случило да не одговориме во рок, кога станува збор за позитивните согласности. Се случува кај другите институции, например, да имаме барање, меѓутоа да не е потполно. Бидејќи здравство не го гледаме комплетно цело, Фондот за здравство тој кој што го контролира или на некој начин Фондот за здравство ја игра улогата на Министерство за финансии кога станува збор за здравството, но кога станува збор за другите институции. Исто така се движиме по патот. Институцијата бара до ресорниот министер, ако е од култура ќе побара до Министерот за култура, ако е образование до Министерот за образование, тие бараат допис. Но тогаш ги проверуваме по систематизација. Дали има такво работно место? Дали е слободно? Дали е предвидено во годината? Сепак има одредени планови. Се случува да има грешки. Јас како министер за финансии тоа не можам да го одобрам позитивно. Чекаме корекции, некогаш прават промени во систематизација и се поминува подолго време. Во конкретниот случај со Тетовската болница одговорено е навреме и одговорено е позитивно пред тие да почнат да кажеме да реагираат. А каде застанало, сега истиот пат се враќаме назад до Фонд за здравство, па Фондот за здравство до Министерството, па Министерството до болницата во Тетово. Каде застанало во движењето, тоа треба да одговорат од Фондот за здравство или Министерството за здравство. Но ве верувам, кај нас бидејќи се евидентира, се има архива, секогаш може да прашате за конкретен предмет, доколку било кој го интересира, и да си извадиме податоци, да покажеме со архивски броеви кога е примено, зошто се чекало толку време, дали е одговорено на одвор од рок. За да разбрав, тие добиле позитивно мислење, меѓутоа се уште не знаате, затоа протестирате што? Предпоставувам дека некаде во движењето до крајната дестинација е Општа болница Тетово, најверојатно некаде по пат некој од институциите застанала. Dhe çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Dori sot me një deklaratë drejtori i Spitalit Klinik në Tetov, i cili nuk është i zgjedhur, por është i emëruar.
nga koalicioni qeverisës nga bloku shqiptar vlen, apo më saktë të themi, brenda koalicionit vlen i ka ra hise LD-s së Agës Izet Mexhitit, e cila kontrollon spitalin klinik në Tetov me çdo gjë. Bile edhe shkarkon Aga Izet Mexhiti. Drejtori i Spitalit Klinik në Tetov mundohet të arsyetohet për zhagitjen e anulimit të konkursit për punësimin e 130 personelit në Spitalin Klinik në Tetov dhe nga 130 dorën 190. Nëse nga kuriku i vitit 2025 deri në zgjedhjet lokale kanë ekzistuar rreth 3 muaj kohë të lirë për veprim, atëherë shtrohet pyetja thelbësore. Pse u ndalën punësimet për shkak të ligjit apo për shkak të kalkulimeve politike? Kush nuk ke ministër edhe Taravari ishte. Kur vendimet e punës zvarritjen pikrisht në prag zgjedhjes. Dëshimi se po mbahet të punësuarit peng për interesa politike vinte duke u shtuar dhe u bë i pashmangshëm. Në këtë rast, arsyetimi zyrtar humb peshë dhe lë vend për bindjen se punësimet janë përdorur si mjet presioni dhe premtimi elektoral në dëm të punëtorëve shëndetësor dhe të funksionit normal të spitalit. Dhe pse nga kuriku i vitit 2025, kur Ministria e Financave ja dëgjohet ka dhënë pëlqim për punësimin e mbi 130 personave në Spitalin Klinik të Tetovës, e deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale kanë kaluar mbi 3 muaj të plot. Një periudhë e mjaftueshme për nisjen dhe përfundimin e procedurave ligjore. Për këtë arsye, arsyetimi i drejtorit të spitalit kuadër i LD-s se punësimet nuk janë realizuar për shkak të zgjedhjeve lokale nuk qëndron dhe bie ndesh me afatet reale kohore duke ngritur dyshime serioze për zvarritje të qëllimshme dhe keq menaxhim institucional. Pavarësisht pëlqimit të dhënë që në korrik nga Ministria e Financave me 130 motra medicinale dhe staf teknik në Spitalin Klinik të Tetovës, vazhduar deri para disa ditëve të jenë pa vendim me punën në afat të përcaktuar. Dhe doli se 190 i pas kanë plotësuar kushtet. Pati mjaft ankesa, bile ankesat më të mëdha ishin se u anashkaluan ata të cilët kishin mbi 9 vite, 7 vite, 6 vite, 5 vite, 3 vite punësim. Ministria e Financave shprehu hapur rabin për mos realizimin e punësimeve në atë intervistë që dëgjohet. Ndërsa drejtori i spitalit arsyetohet me kot e kot procedura ligjore dhe zgjedhjet lokale. Megjithatë, zvarritja disa muajsh ka ngritur dyshime për keq menaxhim dhe papërgjegjësi institucionale në një sektor jetik të shëndetësisë. Dhe ja tha, shumë shpejt, hajde, ja, unë do të rriqem nga kjo deklarat nëse ti e realizon atë shumë shpejt. Pra, janë të dobta arsyetimet e drejtorit të Spitalit Klinik të Tetovës, të vënuara dhe nuk qëndrojnë përballë realitetit. Të fshihesh pas zgjedhjeve lokale si justifikim për një zvarritje disa muajsh është ose pafësi menaxherale ose tentativë për të larguar nga përgjegjësia. Ministria e Financave ka dhënë pëlqim që në korrik, kjo është fakt. Çdo institucion serioz do kishte planin B për procedurat ligjore, sidomos kur bëhet fjalë për mbi 130 punëtorë shëndetësor në një spital që vuan mungesë kronike stafi. Pretendimi se janë respektuar të gjitha ligjet nuk është bërë faktin kryesor. Asnjë vendim pune nuk është dorëzuar. Ende, ligjet nuk respektohen duke lexuar, por duke i zbatuar në kohë. Ndërkohë, gjithë ata që mbeten jashtë kanë vazhduar edhe në një pasiguri totale sociale dhe unë përkëmbën edhe sipas dinjitetit profesional. Lind pyetja thjesht, pse ende nuk janë finalizuar punësimet? Kush po i mban dosjet ende në sirtar? Kush përfiton nga kjo zvarritje? Sepse është e qartë se problemi nuk është ligjor, por administrativ dhe politik. Pra, kjo është një dështim i pastër i menaxhimit të spitalit. Nuk e ka sefte LD-ja e Izet Mexhitit që dështon. Edhe Izet Mexhiti kur ishte ministri i ambientit dëgjuat këtyre ditëve 80 milion euro për ujë në Maqedoninë tjetër dhe 11 milion euro për regionet të tjera lidhur me mbledhjen e bërllokave. Pra, në kohën e Izet Mexhitit to kanë ndodhur janë mirator, jo në kohën e Hoxhës, ministrit aktual. Vazhdojmë më tej. Maqedonia vazhdon të mbetet enigmë. Ka një përplasje mjaft interesante e sotshme ndërmjet LSDM-s dhe VMRO-s. LSDM-ja i thot Mickovskit. Sigurisht, ne i dënojmë gjithë ata që janë si Maduro dhe Mickovski, komunikat për shtyp ishte pak më herët. Për momentin mund të dënojmë vetëm me fjalë të shpresojmë që së shpejti do gjykoheni Mickovski sipas ligjeve të këtij vendi.
në mënyrë që ata të mos ju ndjekin ashtu siç pasuan Maduron. Ne do ju dënojmë për emigrantët për para dhe për tradhtinë e Maqedonisë së LSM-ja. Ne do ju dënojmë për 161 tendera për një kompani. Kjo është mos e vërtet. 161 tender një kompani ka marrë. Për 9 milion euro për një tjetër. Po ashtu për 1.2 milion euro për tendera nga posta. Ne dënojmë për rezolutën që ndalon fjalën duke ndjekur shembullin e dekretit të Hitlerit. Të gjithë 65 deputetë nënshkrues të atij dekreti për heqjen e demokracisë dhe lirisë së fjalës. Ne do ju dënojmë për bankën Alta dhe lidhjen me fuqishin. Ndihma jon do të jetë që ekipi antikorrupsion i LSM-s të punojë 24 orë brenda 7 ditëve, në mënyrë kur gjykatat jenë të lira të pavarura bazuar në provat e mbledhura, ato mund të marrin vendime shpejt. Pra, pas këtyre dënimeve tona verbale, le të presim gjykimet e vërteta. Paguaj për gjithçka, për korrupsionin dhe krimin, për çdo shkelje të ligjit dhe për dëmin ndaj qytetarëve të ardhmës së Maqedonisë. Pse heshtin partitë politike shqiptare tash për çdo gjë në Maqedoni? Shkëlqejnë punët? Okej. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej vlon Maqedonia. Vlon Maqedonia. Trumpi doli edhe me një deklaratë mjaft interesante. Unë do dalem pak të shqiptarët. 41.3% e familjeve shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës marrën ndihmë sociale. Ne kemi pasur mendim se gjithë ata që janë në Amerikë punojnë. Pra, jetojnë me ndihma sociale. Donald Trump përmes një postimi në platformën e tij Truth Social paraqiti statistikat që sugjerojnë se 41.3% e familjeve shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përfitues të ndihmës shtetërore. Mirë po, shqiptarët duhet të jenë të lumtur sepse Trump po ashtu ka zgjatur dhe 7 vende të tjera në listën e SHBA-s, qytetarët të cilëve duhet të paguajnë $15,000 kur të aplikojnë për vizë, pra një depozit. Shqipëria që nuk është Shqipëria, shqipëria që nuk është Kosova, dhe ashtu miqtë më të mëdhenj aleat të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Evropë dhe për ne shqiptarët në Maqedoni dhe Maqedoni. Kjo çon numrin e përgjithshëm të vendeve në listë në 13. Pra, Departamenti i Shtetit Amerikan e shtoi Butanin, Botswanën, Republikën e Afrikës Qendrore, Guinea-Bissau, Namibin dhe Turkmenistanin. A më herët ishte Mauritania, Sao Tome, Principe, Tanzania, Gambia, Malawi dhe Zambia. E po, mos i thoni agës pesdevenk është një fjalë urtë popullore këndej nga Tetova. Unë do ndalem edhe në një diçka tjetër mjaft interesante. Tyre ditëve, po bëhet fjalë mjaft edhe lidhur me atë se Komuna e Tetovës ka vendosur që të ketë çmime të reja sa i përket ujit dhe pagesës së ujit. Asgjë e keqe. Mirë po, pse tetovarët nuk protestojnë në këtë mënyrë si për ujin dhe orë macit e ujit, ashtu edhe për rrymën e vënën. Okej. E provuan 3-4 herë me turlifar protestash dhe në fund doli se nuk ka kur gjë, dikush mbase shpëtoi vetveten në ato protesta. Okej. Pra, këtu unë ju përshëndes, dëgjohemi në ditë të tjera. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.